We're only two. We are 6, 7, Guru Maharaj. 6 or 7 now. Okay. Will we wait or will we begin? I think we can begin. They will come. Join. Yeah. Yes. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chatsurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're beginning chapter number 6 of the Krishna book. This is entitled Putana Killed. วันนี้เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณะนะคะเป็นบทที่ 6 ชื่อบทว่าพุทนะถูกสังหาร In the last chapter we heard about Nanda Maharaj going to Mathura, and in Mathura he met Vasudev, and Vasudev warned him, you should go back quick. เราก็สรุปบทก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นตอนที่นันดมหาราชพบปะกับวาสุเดฟนะคะแล้วพอท่านทั้งสองเจอกันเนี่ยวาสุเดฟจะบอกนันดมหาราชว่าเธอรีบกลับไปซะ Vasudev was worried for the safety of child baby Krishna. เนื่องจากวาสุเดฟเนี่ยกังวลต่อความปลอดภัยของเด็กน้อยกฤษณา So he encouraged Nanda Maharaj, it's better you go back to Gokul as quick as you can. Don't just leave the ladies on their own. แล้วก็บอกว่าวาสุเดฟก็จะบอกกับนันดามาราชว่าเธอรีบกลับไปเถอะอย่าปล่อยให้ลูกแล้วก็อยู่กับภรรยาอย่างนั้นความปลอดภัยของเขาสำคัญให้เธอรีบกลับไปคุ้มครองพวกเขา Vasudev's other wife, Rohini, was also there in Gokul, and she has baby Balaram. มีโรฮินีอยู่ด้วยนะคะโรฮินีเนี่ยก็อยู่กับอยู่ที่บ้านของนันดามาราชอยู่ด้วยเป็นคุณแม่ของบาลาราม And of course Mother Yashoda, she has baby Krishna to take care of. แล้วคุณแม่ยโสดาก็มีลูกน้อยกฤษณานะคะให้คอยดูแล So Nanda Maharaj, when he heard this from Vasudeva, he thought this is true. He thought I should go back as quick as I can. So Nanda Maharaj left Mathura to come back to Gokul. พอนันดามาราชได้ยินวาสุเดฟบอกให้รีบกลับนะคะนันดามาราชก็คิดเห็นด้วยกับคำพูดนี้นะคะแล้วก็บอกว่าโอเคฉันก็คิดว่าผมควรรีบกลับเหมือนกันเพราะว่าทิ้งลูกน้อยกับภรรยามา So coming back to Gokul, he's praying to Krishna, he's thinking of Krishna. And Prabhupada said, this is devotee. Whenever there's some problem, we will think of Krishna. แล้วในระหว่างที่กำลังกลับอยู่นะคะนันดามาราชเนี่ยก็คิดถึงคริชนาตรงนี้เนี่ยศิลปะพระพานจะอธิบายบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสาวกนะคะสาวกเนี่ยเวลามีความลำบากใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะคิดถึงคริชนา Of course, a devotee will think of Krishna all the time, not only when there's some danger. แต่
ความจริงก็คือสาวกเนี่ยจะคิดถึงคริชนาอยู่ตลอดนะคะไม่ใช่เฉพาะตอนที่เขาเนี่ยอยู่ในภัยอันตราย But especially when there's danger, then we'll be very quick to think of Krishna and pray to Krishna. แต่ว่าโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะตอนที่มีภัยอันตรายเนี่ยในช่วงนี้เป็นพิเศษเราจะคิดถึงคริชนาเร็วเป็นพิเศษเราคิดถึงคริชนามากเป็นพิเศษ We know Queen Kunti, she prays to Krishna, let all the problems, all the dangers come because it makes it easier for me to think of you, Krishna. เราสามารถเห็นได้ในบทเพลงสรรเสริญของพระนางกุนทีนะคะพระนางกุนทีเนี่ยจะร้องขอคริชนาบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รับความทุกข์ลำบากมากมายเลยเพราะว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันจะทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยคิดถึงและระลึกถึงคริชนา So then the chapter talks, we hear now about Kamsa and how Kamsa had all of his demonic friends and they were talking together about what to do because they heard the child was born who's going to kill Kamsa. แล้วก็อีกในส่วนหนึ่งที่เราได้ยินเราก็ได้ยินเรื่องของคำสานะคะคำสาเนี่ยเขาก็กำลังจะคุยกับเพื่อนฝูงของเขาแล้วก็รับคำแนะนำจากเพื่อนฝูงของเขาว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับคริชนาเนี่ยกับลูกคนที่8ของเดวดีที่เขาเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะควรทำยังไงต่อไป So Kamsa told one of his demonic friends was a witch. Her name was Putana. And he told her to go and kill all the small children. แล้วก็ในที่นั่นนะคะก็คำสั่งเนี่ยก็จะบอกภรรยาสาวของเขาเลยว่าเขาจะมีนางปีศาจตัวหนึ่งนะคะซึ่งคำสั่งเนี่ยจะส่งเพื่อที่จะไปให้สังหารคริชนา So this witch, Putana, was very cunning and she knew how to travel. She could travel on a branch of a tree or on a broomstick, and she could fly through the air. นางปีศาจตัวนี้นะคะเป็นมารที่มีพลังมากก็คือเขาเนี่ยสามารถนั่งบนเขาเรียกว่าไม้กวาดนะคะแล้วก็สามารถลอยตัวแล้วก็เดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ But these witches, they cannot do these things wherever there is chanting of the holy name of Krishna. แต่ว่าพวกปีศาจร้ายพวกนี้นะคะจะไม่สามารถไม่มีพลังอิทธิฤทธิ์ที่จะทำอะไรได้ในสถานที่ที่มีการสวดภาวนาพระนามของคริชนา If we're ever worried about ghosts or these kind of things like witches or any dangers, we just take shelter of the holy name of Krishna and the danger all goes. เพราะฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่มีภัยอันตรายหรือว่าภัยไม่ดีจากผีปีศาจอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับเอาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคริชนามาเป็นที่พึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถทำอะไรเราได้ Even these people like witches and ghosts, they don't want to be where there's the chanting of the holy name. เพราะว่าแม้แต่พวกปีศาจมารพวกนี้นะคะเขาจะไม่อยู่ในสถานที่ที่มีการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคริชนา So especially a place like Vrindavan, where there's a holy place, where all the devotees are there and where Krishna himself was personally present. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานที่อย่างเช่นวรินดาวันนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่คริชนาเนี่ยพระองค์ทรงมาประสูติเอง So there's no danger from Putana in places like Vrindavan. เพราะฉะนั้นไม่มีภัยอะไรที่น่ากลัวจากมารที่ชื่อว่าพุตนานี้นะคะ These people are powerful. People like Putana are powerful. They've got these mystic powers. They can do these things, but they cannot overcome the spiritual power. พวกพุตนานะคะพวกเขาเป็นมารที่คล้ายๆว่ามีอิทธิฤทธิ์มากนะคะแต่ว่าอิทธิฤทธิ์หรือ
อำนาจของเขาเนี่ยมีมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เวลามาอยู่ต่อหน้าพระนามศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ต่อหน้าคริชนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีพลังอะไรเลยพลังเหล่านั้นมันสูญเปล่า So Putana, using her powers, she came into Gokul, she got into Gokul, somehow maybe she flew in, and then she used her magic powers to change her body, to make herself look like a very beautiful woman. แล้วก็ปูตนานะคะก็เขาก็ได้เดินทางไปที่โกกุลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ได้แปลงร่างนะคะเป็นหญิงสาวสวยงาม And so she looked like a gopi, you know, she looked like actually a devotee, like a gopi, just like women wear the gopi dresses. So Putana looked like that. ปูตนานะคะก็แปลงร่างมาเหมือนกับเป็นโกปีนะคะแล้วก็ใส่โกปีเดรสอะไรสวยงามเหมือนสาวกเลย And with her powers, she made herself look very nice. She had thin waist and she has swollen breasts and looks very physically attractive. แล้วก็เป็นแปลงร่างมาแบบสวยงามมากนะคะมีเอวที่บางสะโพกที่พายแล้วก็อกที่ตึงนะคะทำให้ผู้คนที่พบเห็นเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบนะ And she's very clever. She looks at everybody and smiles and makes them all feel comfortable. And they see her, oh, what a nice devotee. แล้วก็ทำให้ตบตาทุกคนได้นะคะทำให้ผู้คนที่พบเห็นเนี่ยรู้สึกชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนางบอกว่าโอ้เป็นสาวกที่ดูดีมากเลยนะอย่างนี้ต้องเป็นสาวกที่ดีแน่เลยดูดีมากเลยคนนี้อะไรทุกคนก็ชอบเขา So the other cowherd ladies, the other gopis, they thought, oh, she must be, maybe she's like the goddess of fortune come to see Krishna. แสดงในพวกโกปีนะคะก็พอเห็นนางเนี่ยก็คิดว่าโอ้สวยขนาดนี้เนี่ยเป็นพระแม่ลักษมีมาหาคริชนาหรือเปล่า Of course, Krishna is the husband of the goddess of fortune. So the goddess of fortune's come to see her husband. แล้วพวกโกปีก็คิดว่าเพราะว่าคริชนาเนี่ยเป็นสามีของพระแม่ลักษมีหรือว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยจะอวตารลงมาเพื่อมาทอดพระเนตรคริชนา So because she looks so attractive and because she's smiling and very relaxed, so nobody bothered about her. It all seems so natural. เพราะฉะนั้นนะด้วยความที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนความสวยงามของนางที่มีนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยตายใจแล้วไม่มีใครคิดว่านางเนี่ยเป็นมาร So she walked right in, she could go right into the home of Nanda Maharaj, and she walked right in, and then she saw the baby, she saw Krishna lying on his bed there. แล้วก็นางก็ได้เดินทางตรงไปที่บ้านของนันดามหาราชนะคะเพื่อไปหาคริชนาแล้วพอนางเข้าไปเนี่ยนางก็เห็นคริชนาเนี่ยนอนอยู่ในองค์เด็ก Now by this time, Putana had already killed many small children. ตอนจนถึงเวลานั้นเนี่ยอุตนาเนี่ยได้ทำการสังหารฆ่าเด็กมาแล้วหลายต่อหลายคน But when she saw Krishna, then she understood, oh, this child is very powerful. แล้วตอนที่นางเห็นคริชนานะคะสิ่งแรกที่นางเห็นเนี่ยนางรู้เลยว่าโอ้เด็กคนนี้เนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาล Although Krishna is just a little baby laying on the bed, but Putana somehow from the heart, maybe Krishna from the heart was telling her, because Krishna is also in the heart of the demon, so he's telling her this child is very powerful. เพราะว่าปูตนาเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นได้อาจจะคริชนาที่อยู่ภายในใจของปูตนาเป็นคนบอกนะคะเพราะว่าคริชนาเนี่ยอยู่ในใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นมารหรือว่าเป็นสาวกคริชนาก็อยู่ในใจของพวกเขาเพราะฉะนั้นคริชนาในใจของเขาเนี่ยอาจจะบอกถึงการความทรงพลังของคริชนา So the super soul, Krishna in the heart, told her, this is no ordinary child. He is the Supreme Lord.
กฤษณาที่อยู่ในที่เป็นปรมาตถ์มาในหัวใจของปูตนานะคะเป็นคนบอกเขาว่านี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไปนะแต่เขาเนี่ยเป็นองค์พระขวานสูงสุด So foolish people may think, oh, he's only a small baby, he can't be very powerful. เพราะฉะนั้นบุคคลผู้โง่เขลานะคะก็อาจจะคิดว่าโอ้อันนี้เป็นเด็กเล็กธรรมดาเขาจะไม่มีพลังอะไรพิเศษแบบนั้นแน่นอน But God is always God, even when he's a baby. แต่ว่าพระเจ้านะคะยังไงพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะอยู่ในรูปของทารกก็ตาม Even as a baby, he's Bhagavan, he has all the opulences of the Supreme. ถึงแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในรูปทารกน้อยนะคะแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นองค์พระขวานสูงสุด So other foolish people, they do not understand the nature of God. เพราะฉะนั้นบุคคลผู้โง่เขลาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจธรรมชาติขององค์พระขวาน Just like some people have the philosophy that, oh, we were all God before, but we've forgotten it due to Maya. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันที่จะมีหลักปรัชญาที่บอกว่าความจริงพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่ว่าเราลืมไปว่าเป็นพระเจ้าเพราะเราอยู่ในมายา When we get rid of Maya, then we'll become God again. เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราออกจากมายาได้เราจะกลายเป็นพระเจ้าอีกรอบหนึ่ง But we cannot say like that. It's a wrong philosophy. แต่ว่าเราไม่สามารถบอกแบบนั้นได้นะคะเพราะนั้นมันเป็นหลักปรัชญาที่ผิด Means Maya is more powerful than God. ถ้าแบบนั้นมันจะหมายความว่ามายาเนี่ยมีพลังอำนาจมากกว่าพระเจ้าเสียอีก If we're God, then Maya, how is it Maya can put God into illusion? Maya must be greater than God. ถ้าเกิดว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วมายาสามารถทำให้เราอยู่ในความหลงได้นั้นจะหมายความว่ามายาเนี่ยมีพลังอำนาจเหนือกว่าพระเจ้าอย่างเราเสียอีก So God is like the big fire, and we're like little sparks of the fire. พระเจ้าสูงสุดทรงเหมือนกับเปรียบเสมือนกับสะเก็ดไฟ Your microphone is something wrong. Now it's okay? Yeah. So Krishna is like the original fire, we're like the sparks. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยเปรียบเสมือนกับกองไฟอันใหญ่นะคะแล้วเราสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสะเก็ดไฟ The fire cannot be, the big fire cannot be influenced by Maya, but the spark can be put out. กองไฟใหญ่นะคะจะไม่สามารถโดนมายาครอบนำได้แต่สะเก็ดไฟเล็กๆอย่างเราเนี่ยสามารถโดนมายาครอบนำได้ So Krishna is always God. คริชนาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นองค์พระขวานเสมอมา But he's appearing like a small baby, and Putana has come and she wants to try to kill him. พระองค์เนี่ยตอนนี้นะคะพระองค์ก็ทรงอยู่ในรูปของทารกน้อยตอนนี้ปูตนาเนี่ยก็มาถึงบ้านของพระองค์แล้วพยายามจะฆ่าพระองค์ So Krishna closes his eyes to give Putana confidence, let Putana come. He closes his eyes, he doesn't look at her. เพราะฉะนั้นคริชนานะคะปิดตาของพระองค์นะเวลาปูตนาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยพระองค์ทรงปิดตา Different reasons why he closed his eyes, many reasons. ก็มีหลายสาเหตุนะคะที่พระองค์ทรงปิดตาหลับตา Some say he didn't want to see the face of her because she's so sinful. บางที่เนี่ยก็จะอธิบายบอกว่าเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงไม่อยากจะเห็นหน้าของเขาเพราะว่าหน้าของนางเนี่ยเต็มไปด้วยความบาป And some other people say he closed his eyes to give her more confidence, to encourage her because she was hesitating. แล้วก็บางคนก็จะบอกว่าที่พระองค์ทรงหลับตาเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมเขานะให้กำลังใจเขาในการที่จะทำหน้าที่ของเขาหรือทำในสิ่งที่เขากำลังจะทำ Krishna has come and Krishna's mission is to kill the demons and she's a big demon.
กฤษณาเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จลงมาเพื่อที่จะสังหารมารใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์จะทรงทำแต่ว่าแล้วปูตนาเนี่ยถือว่าเป็นมารผู้ยิ่งใหญ่กว่า But she's in the form of a woman and it's not very proper to kill women แต่ว่านางเนี่ยอยู่ในร่างของสตรีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสังหารสตรีหรือฆ่าสตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมันเป็นอะไรที่ไม่ดี You're not supposed to kill women, you're not supposed to kill cows or brahmanas or children สิ่งที่ไม่ควรฆ่านะคะที่ได้แนะนำไว้ในพระเวทก็จะบอกไม่ควรฆ่าผู้หญิงนะคะไม่ควรฆ่าเด็กไม่ควรฆ่าพราหมณ์ไม่ควรฆ่าวัว But this woman is a big demon แต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าคริชนาคนนี้เป็นมารซะด้วย So Krishna took her as her mother, as his mother, because she's come and she wants to feed her breast milk to Krishna, and she's put poison on her breast milk to give to Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะนางเนี่ยก็มาในรูปของมารดาของคริชนานะคะนางก็ได้ทายาพิษเนี่ยมาทั่วเต็มอกของนางนะคะแล้วก็อยากจะป้อนนมจากเต้าของนางเนี่ยให้กับคริชนา She's pretending she's a gopi, she's dressed like a gopi, and now she's pretending to be the nurse. And she picks up the baby and she wants to feed her breast milk to Krishna. แล้วก็นางนะคะก็เข้ามาใกล้คริชนาแล้วพยายามจะอุ้มคริชนานะคะตอนนี้ก็พยายามทำเหมือนอยากจะเป็นคนเลี้ยงคริชนานะคะเป็นเหมือนนางพยาบาลอะไรอย่างนี้เสร็จทีนี้ก็พยายามจะอุ้มคริชนามานะคะแล้วก็พยายามจะป้อนนมจากเต้าของนางเนี่ยให้คริชนาดื่ม So nurse is one of the 7 kinds of mothers that we have. พยาบาลนะคะก็เป็น1 ใน 7 แม่ที่เรามี Yeah. The other mothers are the cow. แม่อื่นๆก็มีเนื้อวัวนะคะ And the earth, the planet Earth is also mother. แล้วก็พระแม่ธรณีนะคะ The wife of the Brahmin is a mother. แล้วก็ภรรยาของพราหมณ์นะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นแม่ของเรา And the wife of the king is a mother. wife of the King. king โอเคแล้วก็พระราชินีนะคะก็เป็นมารดาของเรา And the wife of the guru is a mother. และภรรยาของพระอาจารย์ทิพย์ของเราก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นแม่ของเรา And then we have a real mother. แล้วก็แม่ผู้ให้กำเนิดเรานะคะ So Putana takes Krishna just like she is his mother. เพราะฉะนั้นปูตนาเนี่ยก็อุ้มคริชนามานะคะเหมือนกับเป็นแม่ของคริชนา And Krishna is closing his eyes because he's got to kill his mother. He's got to kill his nurse. ที่พระองค์ทรงหลับตาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระองค์เนี่ยกำลังจะต้องสังหารผู้ที่เปรียบเสมือนกับเป็นแม่ของพระองค์หรือว่าเป็นเหมือนกับนางพยาบาลของพระองค์ So Putana is become like Yasoda. Just as Yashoda is Krishna's mother, Putana is also Krishna's mother. ยโชดาตอนนี้เนี่ยปูตนาเนี่ยเหมือนกำลังจะเป็นคุณแม่ยโชดาแทนนะคะกำลังจะไปอยู่ที่ตำแหน่งของคุณแม่ยโชดา So Putana is also going to get liberation. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะปูตนาเนี่ยก็ได้รับความหลุดพ้นเช่นกัน So when she picked up Krishna, she didn't know that she was holding somebody who was going to kill her. เพราะฉะนั้นตอนที่นางกำลังอุ้มคริชนาอยู่นะคะเขาเนี่ยไม่รู้ว่าคนเนี้ยกำลังจะสังหารคริชนา She was thinking she could kill Krishna because she killed so many other babies. She thought Krishna is just like these other babies. เพราะฉะนั้นปูตนาก็คิดว่าเขาเนี่ยจะสามารถสังหารคริชนาได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยฆ่าเด็กมาเยอะแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็น่าจะฆ่าคริชนาได้
And Yashoda is there, and Rohini is there, and they're both watching, and they see Putana pick up Krishna, and they don't mind. They think it's very nice. ในขณะในเหตุการณ์นั้นนะคะอุตนาเนี่ยกำลังอุ้มกฤษณาทั้งคุณแม่ยโชดาและคุณแม่โรฮินีเนี่ยทั้งคู่ก็ยืนมองอยู่เฉยๆนะคะก็คิดว่าอ๋อเขาเนี่ยรักกฤษณาเขาจะแบบดูแลกฤษณาทั้งนางทั้งสองก็ไม่ได้ว่าอะไร But Putana had put very powerful poison on her breast. แต่หารู้ไหมว่าความจริงเนี่ยปูตนาเนี่ยได้ทายาพิษชนิดรุนแรงไว้ที่เต้าของนาง And so she picked up baby Krishna and she put her nipple, her breast nipple, into Krishna's mouth. แล้วก็ปูตนาก็ได้อุ้มกฤษณามานะคะแล้วก็ให้จุกนมของตนเนี่ยให้กฤษณาดู And she thought when Krishna sucks her breast, he will die. แล้วนางก็คิดว่าถ้ากฤษณาดูดนมจากเต้าของนางไปเนี่ยเดี๋ยวกฤษณาก็จะตาย But Krishna was a little angry, and he sucked her breast, and he bit her breast, and he sucked out the milk, and he also sucked out her life air. แล้วกฤษณานะคะก็เริ่มโมโหแล้วค่ะกฤษณาก็เลยดูดนะคะดูทั้งนมแล้วก็ทั้งปราณชีวิตของนางไปด้วยนะคะก็ดู Krishna is so merciful that he accepted the breast milk of Putana. กฤษณานะคะมีพระเมตตาสูงสุดพระองค์เนี่ยทรงรับการถวายนมของปูตนาด้วย But to stop her from killing all the children, Krishna killed her. แต่ว่ากฤษณาเนี่ยจำเป็นต้องฆ่านางเพราะว่าหยุดนางนะคะจากการสังหารเด็กคนอื่น And because she was killed by Krishna, she got liberation. แล้วก็ด้วยจากการที่นางเนี่ยถูกกฤษณาสังหารนะคะทำให้นางเนี่ยได้รับความหลุดพ้น So when Krishna bit her breast, then she called out, "Oh, oh, leave me, leave me!" And she was calling out, "Oh, leave me!" And she ran out of the house. She ran out of the house into the field. แล้วก็พอกฤษณาเริ่มดูดใช่ไหมคะนางก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดมากแล้วนางก็เริ่มตะโกนออกมาว่าปล่อยฉันเถอะโปรดปล่อยฉันเถอะแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งออกมาจากบ้านของนันทมาราชแล้วก็วิ่ง And she was sweating, her whole body became wet. แล้วนางก็เหงื่อออกเยอะมากนะคะแล้วก็ทั้งร่างกายของนางก็เปียกไปหมด And she was screaming and she fell to the ground. แล้วนางก็กรีดนะคะร้องอย่างดังแล้วก็ล้มลงไปกับพื้น And when she fell on the ground, there was a huge sound, a big sound in the heavens, in the sky, where people thought, "What's happening?" They didn't know. แล้วก็นางก็ขยายร่างใหญ่มากใช่ไหมคะแล้วนางก็ล้มลงพอนางล้มลงเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นเสียงที่ดังมากนะคะแม้แต่มันสะเทือนไปยังโลกสวรรค์จนชาวสวรรค์เขาต้องมามุงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกมนุษย์ And when she fell down, she assumed her real form as a witch, a very huge, gigantic, horrible-looking witch. แล้วพอนางล้มลงใช่ไหมนางล้มลงไปนางร่างที่เป็นมารเป็นปีศาจของนางที่แท้จริงเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นนะคะเป็นมีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็น่าเกลียด Her big arms and legs were spread all over the place. ทั้งแขนที่ใหญ่นะคะแล้วก็แขนที่ใหญ่ขาที่ใหญ่ของนางเนี่ยก็แผ่กระจายไปทั่วทุกที่ Her long hair was all over her face as well. แล้วก็มีใบหูที่ใหญ่นะคะแล้วก็ผมที่เยอะ And her body was 12 miles long. It smashed so many trees. ร่างของนางนะคะใหญ่เป็น12 ไมล์นะคะซึ่งมันใหญ่มากจนทำให้ต้นไม้เนี่ยทำลายต้นไม้หลายต้นล้มละลาย She had a gigantic body. มีร่างอันใหญ่มหึมา
all the cowherd men and women in the village in Gokul, they were astonished. What is this? ทุกคนนะคะทั้งที่ชาวโกกุลทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็รู้สึกอัศจรรย์นะคะรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนก็ตกตะลึง And so then the gopis, they thought, where's Krishna? And then they saw Krishna. He's playing on the lap of Putana. He's still on the body of Putana, on her lap. He's sitting there playing. ทุกคนก็คิดว่าเขาแล้วทุกคนก็หาว่าคริชนาอยู่ไหนนะพอทุกคนพยายามหาคริชนาเขาก็จะเห็นคริชนานะคะอยู่บนตักของปูตนะยังเห็นคริชนาเล่นอยู่บนตักของนาง So Mother Yashoda and the other gopis, they all have to take care of Krishna. They want to do some rituals for his protection. พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ไหมคะทุกคนก็รู้สึกหวาดกลัวมากสำหรับคริชนาเขาก็เลยอยากจะทำพิธีนะคะเพื่อเป็นพิธีการปกป้องคุ้มครองคริชนา The first thing they did was they got the tail of the cow and circumambulated his body with it. What of the cow? The tail. Tail โอเคอันดับแรกเลยนะคะเขาเนี่ยใช้หางของวัวนะคะแล้วก็ทำหางของวัวเนี่ยไปรอบตัวคริชนาเพื่อเป็นการคุ้มครอง And then they washed baby Krishna with the urine of a cow. แล้วก็อาบน้ำให้คริชนานะคะโดยใช้ปัสสาวะของวัว And then they collected the dust created from the cows. When the cows walked, that the dust comes in there, they collected that and they threw it all over Krishna's body. แล้วก็ใช้ฝุ่นนะคะฝุ่นที่เวลาวัวเดินนะคะแล้วมันจะมีฝุ่นใช่ไหมคะเขาใช้ฝุ่นนั้นเนี่ยมาละเลงคริชนา So this is to protect Krishna from anything inauspicious, from any accident. อันนี้เนี่ยเป็นการป้องกันคริชนานะคะในจากภัยอันตรายทั้งหลายที่ไม่เป็นมงคล So you can see how important it is to keep cows at home. You can do if you don't have a cow, you can't do these things. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นถึงความสำคัญของวัวนะคะว่าวัวเนี่ยความจริงทำได้หลายอย่างแล้วก็ความสำคัญที่ถ้าเกิดเรามีวัวอยู่ที่บ้านเนี่ยมันดีขนาดไหน Of course, Krishna doesn't need any protection, but we have to learn how important the cow is. แต่ความจริงนะคะคริชนาเนี่ยไม่ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากที่ไหนล่ะค่ะแต่ว่าจากลีลานี้นะคะเราก็สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของวัวได้ And so Krishna his body was covered. They covered his body with cow dung. แล้วก็เขาเนี่ยก็ใช้อุจจาระของวัวนะคะมาแล้วก็มาทาที่ตัวคริชนาละเลง Then wash him with the urine of the cow. แล้วก็ล้างตัวของพระองค์เนี่ยด้วยปัสสาวะของวัวนะคะ Then the dust from the walking of the cows. แล้วก็ใช้ฝุ่นที่ได้มาจากการเดินของวัวนะคะที่เวลามีฝุ่นก็ใช้ What do we do? What do you do now when you have a baby? The mother, they will buy all things from the chemist store. They will buy powder and cream and all chemicals, useless things. ลองกลับมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะในโลกปัจจุบันที่เราทำกันอยู่ก็คือเวลาคุณแม่มีบุตรใช่ไหมคะสิ่งที่คุณแม่จะซื้อมาให้บุตรของตนก็คือจะไปซื้อจากร้านขายยาบ้างพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมที่เป็นแป้งต่างๆที่ทำมาจากสารเคมี But the real thing, the best things are the natural things. แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กมากที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ And you get the best protection from the cows. ความสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่จะได้ก็คือได้มาจากวัวในการปกป้องคุ้มครอง Then Mother Yashoda and Rohini and the other gopis, they all chant the names, different names of Lord Vishnu. แล้วก็คุณแม่ยโชดาและคุณแม่โรฮินีนะคะก็พวกนางก็มาเริ่มสวดมนต์ชื่อของพระวิษณุต่างๆ First they wash their hands and feet. แล้วอันดับที่หนึ่งก็คือนางทั้งคู่เนี่ยก็ล้างมือของตน
And then they take water, sip water 3 times, like Akshman. และหลังจากนั้นพวกนั้นก็ทำอาชามันนะคะ3 ครั้งดื่มน้ำจาก And then they chant mantra, they chant all different names of the Lord to protect the different parts of the body of Krishna. แล้วก็หลังจากนั้นพวกนั้นก็สวดชื่อของพระวิษณุต่างๆนะคะเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองกฤษณาในทิศทางต่างๆ Mother Yashoda is a great devotee of Lord Vishnu. She knows that she can protect her child by chanting the name of Lord Vishnu. เพราะฉะนั้นคุณแม่ยโชดานะคะก็สวดชื่อพระวิษณุเพื่อให้พระวิษณุเนี่ยทรงปกป้องคุ้มครองกฤษณาทารกกฤษณา There are many different kinds of evil spirits, and sometimes they come in our dream, sometimes they give us trouble. พวกปีศาจมารต่างๆนะคะอาจจะมาในหลายรูปแบบบางครั้งเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบในความฝันของเราหรือว่าบางครั้งจะให้ความทุกข์กับเรา Sometimes they come as in the form of old women, and they will suck the blood of little children. บางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจะมาในร่างของคนแก่นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะดูดเลือดเด็ก But they cannot come where there is chanting of the holy names of God. แต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถมาได้ถ้าเกิดว่าที่ไหนที่มีการสวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์ของกฤษณา So Mother Yashoda, she knew this, and she took shelter, use all the things from the cow and chant the holy name of Vishnu. อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนางก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์จากวัวนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆจากวัวแล้วก็สวดบทมนต์หรือสวดชื่อของพระวิษณุด้วย So this is Vedic culture since the beginning of time. People would chant the holy names of the Lord, and they would keep cows. อันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คัมภีร์พระเวทแนะนำนะคะแล้วก็เป็นสไตล์เวดิกนะคะที่เขาจะทำกันก็คือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของวัวแบบนี้แล้วก็จะสวดมนต์นะคะสวดบทมนต์อ่านศักดิ์สิทธิ์จากพระคัมภีร์ And Prabhupada said householders, they should keep at least 12 cows and worship the deity of Vishnu. แล้วก็ได้แนะนำไว้นะคะว่าความจริงเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะ keep dust of cows Keep 12 cows, at least 12 cows. ได้แนะนำไว้ว่าความจริงเนี่ยที่บ้านของคนเนี่ยควรที่จะเลี้ยงวัวทั้งหมด12 ตัวเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็บูชาพระวิษณุ So people who are serious devotees, they should learn from this pastime to the importance of cows. เพราะฉะนั้นใครก็แล้วที่เป็นสาวกนะคะควรศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงวัวหรือของวัวนะคะ Actually, Krishna can protect himself, but the gopis, they don't think like that. They want to protect him. ความจริงเนี่ยกฤษณาเนี่ยสามารถคุ้มครองตัวพระองค์เองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องการความคุ้มครองจากใครแต่ว่าพวกโกปีเนี่ยจะไม่คิดแบบนั้น Mother Yashoda and the gopis, they don't think of Krishna as God. They think of him as their child. คุณแม่ยโชดาแล้วก็พวกโกปีที่บรินดาวันนะคะเขาจะไม่คิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่เขาจะคิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นลูกของตน So Mother Yashoda, when she chanted the Vishnu mantra, then she thought, my child is safe now. แล้วหลังจากที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยได้สวดชื่อพระวิษณุไปแล้วใช่ไหมคะเต็มแม็กแล้วหลังจากนั้นนางก็จะคิดว่าตอนนี้กฤษณาของฉันปลอดภัยดีแล้ว So it was at that time Nanda Maharaj came back. He got back to Gokul and they saw this huge body there. แล้วเสร็จนี้หลังจากที่นันดามาราชกลับมาถึงโกคูลนะคะนันดามาราชก็จะเห็นว่ามีร่างยิ่งอันใหญ่โมโหลานอยู่ And he remembered about Vasudev telling him that there may be some danger there. So he thought, Vasudev,
he must be a great mystic that he can tell the future. และเสด็จนี้นันดามหาราชก็จำคำที่วาสุเดฟพูดได้นะคะแล้วก็กลับมาคิดทบทวนก็เลยคิดว่าโอ้วาสุเดฟเนี่ยมีพลังแบบสามารถเห็นอนาคตได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดได้ตรงมากขนาดนี้ว่าจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้น So Putana's body is so huge that all the people of Vrindavan, they had to come and cut it all up into pieces and they use it for wood, for burning. แล้วก็ร่างของปูตนานะคะใหญ่มากจนไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะคะจนทำให้พวกชาววรินดาวันเนี่ยจะต้องตัดออกมาเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ไปใช้ในการแล้วก็ไปเผาเป็นส่วนๆ And when they burned the body of Putana, when they burned the different parts of her body, it had a very nice smell. And everybody thought, oh, this it smells so good. This was because she was killed by Krishna. แล้วก็ตอนที่เผาส่วนต่างๆของร่างของปูตนาใช่ไหมคะมีกลิ่นหอมมากนะคะมีกลิ่นหอมมากแล้วคนก็ชาววรินดาวันก็เข้าใจกันว่ากลิ่นที่หอมเนี่ยมาจากการที่เขาเนี่ยถูกสังหารโดย Krishna. Although she was a big demon and she killed so many small children, she was very sinful. Krishna had purified her because he had taken her milk. ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเป็นมารยิ่งใหญ่มากแล้วก็เขาเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีเขาพยายามจะฆ่า Krishna แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ Krishna ก็ให้เมตตาเขาโดยการสังหารเขาแล้วก็เขาก็เลยได้ So Putana, she gave Krishna milk, but she wanted to kill him. อุตนานะคะให้นมกับ Krishna ก็จริงแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาคือเขาเนี่ยอยากจะสังหารพระองค์ So if we give Krishna milk with love, then we will get so much more benefit than Putana. ลองคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถวายนมให้ Krishna ด้วยความรักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากกว่าปูตนาขนาดไหน Putana didn't want to do devotional service. She had evil intentions. She's very sinful. ปูตนาถวายนมให้ Krishna ก็จริงนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยนะคะจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขาพยายามจะฆ่าพระองค์ด้วยซ้ำ But if we offer something to Krishna, you get the benefit. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามจะถวายอะไรให้ Krishna ก็ตามนะคะเวลาเราพยายามจะถวายอะไรให้ Krishna ก็ตามเรามักจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเสมอ So just like if you take a flower from a tree and offer it to Krishna, the tree gets benefit. ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บดอกไม้ใช่ไหมคะเก็บดอกไม้จากต้นไม้แล้วเรานำดอกไม้นั้นไปถวายให้ Krishna ต้นไม้นั้นจะได้รับประโยชน์ไปด้วย Or you take some plants or some fruits. If we take and we offer to Krishna, then the plant gets benefit, the tree gets benefit. หรือว่าเราเอาต้นไม้นะคะอาจจะเป็นต้นไม้แล้วเราก็มาถวายให้ Krishna อย่างเงี้ยต้นไม้นั้นน่ะเขาก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยหรือว่าผลจากต้นไม้นั้นเรามาถวายให้ Krishna ทำให้ต้นไม้ได้รับประโยชน์ไปด้วย Putana was very fortunate because Krishna, his lotus feet were touching the body of Putana. ปูตนาเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าพระบาทรูปดอกบัวของ Krishna เนี่ยได้ถูกตัวนาง So people, they want to get the dust of Krishna's feet. Putana was so lucky that his feet were on her body. ผู้คนนะคะอยากจะได้ฝุ่นจากใต้พระบาทของ Krishna แต่ปูตนาเนี่ยโชคดีมากที่เขาเนี่ยได้พระบาทของ Krishna โดนตัวเขา So Putana, who is an enemy of Krishna, got so much benefit. Then what about people who are not enemies, who are devotees? They will get so much benefit. อันนี้นะคะก็เป็นข้อคิดให้เราคิดว่าปูตนาเนี่ยขนาดนางเป็นมารนะคะแต่นางพยายามถวายอะไรให้ Krishna นางก็ได้รับประโยชน์มหาศาลโดยได้รับความหลุดพ้นขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าสาวกผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์และพยายามถวายการรับใช้ต่อพระองค์เนี่ยจะได้รับผลบุญมากขนาดไหน
The cows also offer milk to Krishna. They also get benefit. วัวนะคะเวลาเขาถวายนมให้คริชนาเนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน And the gopis who are all serving Krishna there, they are also benefited. แล้วก็โกปีนะคะผู้ที่รับใช้คริชนาอยู่ที่นั่นเนี่ยพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ And Putana, because although she's the enemy and she wants to kill Krishna, she also got liberated. She got to be Krishna's mother. ปูตนานะคะถึงแม้เขาพยายามจะสังหารคริชนาก็ตามนะคะแต่สุดท้ายผลที่เขาได้รับก็คือเขาได้รับความหลุดพ้นกลายเป็นเขาได้เป็นแม่ของคริชนาที่โลกทิพย์ So all the people of Vrindavan, the gopis, the cowherd boys, the cows, everyone, they're all going to be liberated. They're all great devotees. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งมีชีวิตที่วรินดาวันนะคะในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าวัวลูกวัวเพื่อนเล่นใครก็แล้วแต่นะคะได้รับความหลุดพ้นทุกคน So while they were burning Putana's body, they could smell, oh, very nice smell, and they understood, oh, it's coming from Putana. Oh, the smell is so good. เพราะฉะนั้นเวลาเขาได้กลิ่นนะคะผู้คนเวลาเผาร่างของปูตนาเราได้กลิ่นเนี่ยทุกคนก็โหกินอะไรมันช่างหอมชื่นขนาดนี้นะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยกลิ่นนี้มันมาจากร่างของปูตนาทุกคนก็เมาส์กันนะคะก็พูดคุยกัน So Nanda Maharaj comes home and he picks up Krishna and he smells his head and hugs him. He's happy to see his little child, that his child is safe. แล้วนันทมาราชนะคะก็กลับมาถึงบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็อุ้มคริชนานะคะแล้วก็กอดพระองค์แล้วก็หอมไปที่ศีรษะของพระองค์แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คริชนาเนี่ยยังทรงปลอดภัย So Sukadeva Goswami gives a blessing that anybody who hears about the killing of Putana by Krishna will get the mercy of Govinda. เพราะฉะนั้นสุขเดวโกสวามีนะคะก็ให้พรแก่ผู้ฟังลีลาการสังหารปูตนาโดยคริชนาเนี่ยบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ฟังลีลานี้เนี่ยจะได้รับพระเมตตาพิเศษจากคริชนา Are there any questions? ใครมีคำถามอะไรไหมคะตอนนี้สามารถถามได้นะคะ Gurudev, I have one question. Yeah? My question is about the holy place, Guru Maharaj. The holy place is the place that being brought by Krishna himself, all the place that Supreme Lord goes and that place become holy. How is it, Guru Maharaj? So คำถามของหนูนะคะถามถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้มันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระกฤษณะทรงเอามาหรือว่ามันเป็นสถานที่ที่เวลาองค์พระขวานเสด็จไปเนี่ยสถานที่นั้นมันกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Well, there are holy places which are called a dham, just like Vrindavan Dham or Mayapur Dham. It said the Lord resides there eternally. ก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นวรินดาวันดามหรือว่ามายาปูดามนะคะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่คริชนาเนี่ยทรงอยู่ตลอดไปนะคะตลอดนิรันดรพระองค์ทรงเสด็จ So it's not that he just appears there 5,000 years ago, but he's always there. ไม่ใช่ว่าแค่ 5,000 ปีที่แล้วที่พระองค์ทรงเคยมาและปัจจุบันไม่มีแล้วไม่ใช่พระองค์ทรงคงอยู่ The holy dham is eternal. It's not different from Krishna. It's eternal, full of bliss and knowledge. It's Satchidananda. เพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่มีความแตกต่างไปจากคริชนาทรงมีรูปลักษณ์เป็นอมตะแล้วก็ทรงคงอยู่นิรันดร So the Lord is eternally present in these dhams. แล้วก็องค์พระขวานนะคะก็ทรงปรากฏอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ And since time immemorial, just like from the beginning of the creation, we read about
Brahma and in the Satya Yuga, great sages and yogis, they would come and do meditation there in these places. เป็นสถานที่ที่มีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ซึ่งตอนสมัยก่อนก็จะมีพวกฤาษีนักบวชนะคะที่เขาเนี่ยจะรู้ถึงความสำคัญของสถานที่นี้แล้วก็จะมาบำเพ็ญเพียรที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ So a dham is different from a tirtha. A tirtha is a holy place. If somebody comes there, they stay there for some time, they make it a holy place. You know, so there are tirthas, but the dham is more powerful than the tirtha. แล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่จะเรียกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือชื่อว่าเชตรานะคะ Not kshetra, tirtha. ตรีธา Tirtha. T-I-R-T-H-A. โอเคตีร์ธานะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่เป็นสถานที่ที่ผู้คนนะคะทำให้สถานที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้น Tirtha means like a bridge to cross over. ตีร์ธาเนี่ยเปรียบเสมือนกับสะพานนะคะเพื่อให้สามารถเดินทางข้ามฝั่งไปได้ Cross over from the material world to material existence into the spiritual existence. เป็นให้เราสามารถข้ามพ้นมหาสมุทรข้ามฝั่งนะคะจากมหาสมุทรแห่งความทุกข์ทางวัตถุไปที่โลกทิพย์ But Dham is where the Lord is residing all the time. แต่ว่าดามนะคะหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่คริชนาเนี่ยทรงเสด็จอยู่ที่นั่นตลอดอาศัยอยู่ที่นั่นตลอด Performing his pastimes. Now sometimes he's manifest and sometimes he's not manifest. บางครั้งเนี่ยก็จะปรากฏให้เห็นนะคะแต่บางครั้งก็จะไม่ได้ปรากฏให้เห็น Right. Prakat and aprakat. Sometimes he's prakat, sometimes aprakat. So like 5,000 years ago, he's manifest, he's prakat. เหมือนกับเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะคะพระองค์ทรงปรากฏให้เห็น Now he's aprakat. แล้วปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นในตอนของที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็น But some great devotees, they can see. They go there, they come to the dam, they will see Krishna. แต่ว่าสาวกผู้ยิ่งใหญ่นะคะสามารถเห็นกฤษณะได้แม้แต่ปัจจุบันนะคะเพราะเขามี Just like here in Mayapur, Lord Chaitanya is here. He's performing Sankirtan. เหมือนกับที่มายาปูรนะคะพระองค์เจ้าเจตัญญาเนี่ยทรงทำหรินามสังเกตันอยู่ So that's the difference. Understand? Dam? Yes, Gurudev. Yes. Thank you very much. Okay. Any other question in the chat? One question there? Hare Krishna, Gurudev, Dandavat Pranam. No. From Nanda. No question. Just Dandavat Pranam. Yeah. Just Dandavat Pranam. มีคำถามอีกไหมคะ Okay. So Vaishnavi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj. My humble obeisance. Guru Maharaj, is it like before Dwapara Yuga, before Krishna appeared, no, everyone prayed only to Vishnu? They didn't pray to Krishna, they didn't know that Krishna in the spiritual world. Is it like that? Before Dwapara Yuga? Yes, Guru Maharaj, in other yugas. Because we saw today also Yashoda prayed to Vishnu, not like Krishna. โอเคนะคะคำถามของมัตจีถามว่าก่อนดราปยุคเนี่ยที่กฤษณะจะทรงปรากฏเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะบูชาพระวิษณุกันหรอคะเพราะว่าเห็นแม้แต่ในลีลาของกฤษณะก็แล้วแต่คุณแม่ยโสดาอะไรอย่างนี้เขายังปรารถนาต่อพระวิษณุอยู่ Well, we read, for example, in Srimad Bhagavatam, we read sometimes when they're offering prayers, sometimes they will also mention Krishna.
they will also mention Krishna sometimes and offer prayer to Krishna. แต่ความจริงเวลาอ่านบอกว่าตามหรือคำพิพระเวทนะคะหรือในบางที่เนี่ยเขาก็จะมีระบุว่าพวกเขาเนี่ยปรารถนาต่อ Krishna ก็มีระบุ Krishna is very confidential. Not everyone can understand his transcendental position. Krishna เนี่ยทรงเป็นรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเป็นความลับนะคะซึ่งไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะเข้าใจพระองค์หรือเข้าใจลีลาของพระองค์ So Mother Yashoda, Nanda Maharaj, they're great devotees of Vishnu, and we see also Vasudeva and Devaki, they also worship Vishnu. เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้นันดมหาราชนะคะก็เป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระวิษณุนะคะเดวกีก็วาสุเดฟก็เช่นกัน But the Lord appeared to them in the Vishnu form, but then he took the form of Krishna. So Vasudeva and Devaki, they actually know, they see Krishna as God. They have a different mood from Mother Yashoda and Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟกับเดวกีเนี่ยตอนที่คริชนาปรากฏต่อหน้าพวกเขาครั้งแรกก็ปรากฏในรูปของพระวิษณุสีก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยตอนไปหาคุณพ่อนันดามาราชกับคุณแม่ยโชดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคริชนาเป็นอวตารลูกของคริชนา Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they just think of Krishna as their child, so they won't pray to Krishna as God, because they have that mood that Krishna is our child. You see, it would ruin they wouldn't be able. Krishna wants that motherly, fatherly affection from them. He doesn't want him to worship them. He doesn't want Nanda Maharaj and Mother Yashoda to worship him as God. เพราะฉะนั้นตอนคริชนาปรากฏต่อหน้านันดามาราชกับคุณแม่ยโชดานะคะเป็นพระองค์ทรงปรากฏในรูปของทารกน้อยเพราะฉะนั้นทั้งคุณแม่ยโชดาแล้วก็คุณพ่อนันดาเนี่ยจะไม่มาบูชาคริชนาหรือว่าหาว่าคริชนาเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดนะคะพวกเขาจะเห็นว่าคริชนาเนี่ยเป็นลูกของเขา So when they're in danger, then they pray to Vishnu, of course. But we will see also, we will see different times, different demons come, they will call to Krishna to come and save them. แต่ว่าเราก็สามารถเห็นได้นะคะเวลาพวกเขาเนี่ยโดนทำลายจากพวกมารอะไรก็แล้วแต่พวกเขาจะขอร้องคริชนาและจะแบบคิดถึงคริชนาให้มาปกป้องพวกเขา Just like when Indra sent the clouds to devastate Vrindavan, the Nanda Maharaj and all the people of Vrindavan, they all came to Krishna for help. เราสามารถเห็นได้จากลีลาตอนที่คริชนาเนี่ยยกภูเขาโกวาร์ดันนะคะตอนนั้นเนี่ยก็โดนพายุวินดาวันโดนพายุอย่างหนักจากพระอินทร์นะคะด้วยความโมโหของพระอินทร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยชาววินดาวันทุกคนนะคะก็ร้องเรียกขอความคุ้มครองจากคริชนา They didn't pray to Vishnu to save them. พวกเขาก็ไม่ได้ร้องอ้อนวอนขอวิชนูให้มาปกป้องพวกเขานะคะ And when the forest fires coming, they pray to Krishna, save us. ตอนที่โดนไฟป่านะคะทุกคนก็อ้อนวอนขอคริชนาให้มาปกป้อง And when the big snake was swallowing Nanda Maharaj, there was a big snake eating Nanda Maharaj, and they couldn't get, they brought burning logs and they tried to stop the snake. They couldn't save him, but then they called to Krishna, and Krishna came and he saved them. แล้วก็ตอนที่มีงูยักษ์นะคะงูใหญ่เนี่ยที่พยายามจะมากลืนกินนันดมหาราชอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ขอร้องอ้อนวอนให้คริชนาเนี่ยมาช่วยนะคะมาช่วย So they know that when they're in danger, they just turn to Krishna. They don't think of anybody else. เพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะเขาก็จะร้องเรียกหาคริชนาอย่างเดียว Of course, when Krishna killed Putana, well, after Krishna had killed Putana, they thought, oh, Krishna's killed the demon, and they still want to protect Krishna, so they used the names of Vishnu. พ
ราะฉะนั้นหลังจากที่คริชนาเนี่ยสังหารปูตนาแล้วใช่ไหมคะเขาเนี่ยอยากจะปกป้องคริชนาในการปกป้องคริชนาเขาก็เลยหาวิธีที่แบบทำยังไงให้พระองค์เนี่ยทรงปลอดภัยจ้ะ But these names of Vishnu, they're also names. They can also be applied to Krishna. เพราะฉะนั้นชื่อของพระวิษณุนี้นะคะบางชื่อเนี่ยก็มีความเชื่อมสัมพันธ์กับคริชนาอยู่ So yeah, before 5,000 years ago, we don't know that the people knew anything about Krishna's pastimes or about the different Leela of Krishna. That's only since 5,000 years. แต่ว่าก่อนคริชนาจะอวตารลงมาใช่ไหมคะยุคก่อนหน้านั้นในสมัยสัตยุคอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราวลีลาคริชนาค่ะเพราะคริชนาเนี่ยมาแสดงเรื่องราวลีลาตอนOne of the reasons is things get lost. Things get lost in time. In the course of time, things become lost. แต่ว่าเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปใช่ไหมคะมันก็ทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยหายสับสูญไป Just like Krishna had to come and speak Bhagavad Gita again. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคริชนาเลยต้องอวตารลงมาเพื่อที่จะพูดพระคัมภีร์ตาอีกรอบหนึ่ง And Sarvabhauma Bhattacharya, he praised Lord Chaitanya that you have brought things which have been lost in the course of time, but you've brought them back. You've saved it for us. พระอาจารย์สารวโภมบัตตาจารย์นะคะจะบอกกับพระองค์เจ้าเจตนาว่าท่านเนี่ยได้นำเอาความรู้หรือสัจธรรมที่มันสูญหายไปเป็นระยะเวลานานกลับมาอีกครั้งหนึ่ง So yes, the worship of Krishna wasn't very popular, wasn't very widespread. It was more common to worship Vishnu or worship Lord Rama. เพราะฉะนั้นการบูชาคริชนานะคะจะไม่ได้โด่งดังเหมือนกับการบูชาพระรามหรือบูชาพระวิษณุ We see also more temples of Lord Shiva than anybody. แล้วเราก็สามารถเห็นได้ว่ามีวัดของพระศิวะนะคะเยอะมาก Because ordinary people they like to get benefit quickly, so they worship Lord Shiva. เพราะว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาอยากจะได้เห็นผลลัพธ์ที่มันเร็วนะคะเขาอยากได้ผลลัพธ์ที่เร็วเพราะฉะนั้นเขาก็จะบูชาเหล่าเทวดา They want material benefit, so they get that quickly from Lord Shiva. เขาเนี่ยอยากจะได้รับประโยชน์ทางวัตถุนะคะเขาจะได้รับเร็วมากจากการบูชาพระศิวะเขาก็จะแห่กันบูชาพระศิวะ But when you worship Krishna, it takes more time. ถ้าเกิดเราบูชาคริชนาเนี่ยใช้เวลาหน่อยนะคะใช้เวลานานหน่อย Krishna gives the greatest thing. Krishna takes away our material desires and gives us Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นสิ่งที่คริชนาจะให้เราก็คือคริชนาเนี่ยจะเอาความต้องการทางวัตถุของเราไปหมดนะคะแล้วคริชนาเนี่ยจะให้การวิตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์กับเราถ้าเราบูชาพระองค์ By the grace of Krishna, we can get free of birth and death. ถ้าเกิดว่าเราบูชาคริชนาเนี่ยเราจะสามารถออกไปจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ So we don't get that so easily. It takes more time. เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รับมันมาโดยง่ายดายมันจะต้องใช้เวลามันจะใช้เวลา Okay, good question. Yeah. Thank you, Guru Maharaj, for the very nice explanation. การที่ดี Okay, so maybe we stop here today, Archana? Yes, Guru Maharaj. Thank you very much, Gurudev. Thank you very His much. Holiness BVV Narasimha Swami Maharaj ki. Archana Mataji ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Srila Prabhupada ki.
Hare Krishna. Hare Krishna.